السلام علیکم معزز ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا انفارمیشن اباؤٹ ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، ریسلنگ دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ یہ کھیل اب ایک گیم کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کا بھی اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بے شمار تنازعات، انتظامیہ کی منمانی اور دلچسپ مقابلوں کی کمی کے باوجود شائقین ریسلنگ کو آج بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مگر یہ بات سچ ہے کہ شائقین کی دلچسپی میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، لیکن یہ کمی خطرناک حد تک نہیں دیکھنے میں آئی۔ ریسلنگ کو مقبول بنانے میں بے شمار ریسلرز کا کلیدی کردار ہے، تاہم ان میں چند نام ایسے ہیں جنہیں ریسلنگ کو بام عروج پر لے جانے کا سب سے زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ ان میں ایک نام براک لیزنر کا بھی ہے، جو اپنے دور کے بے تاج بادشاہ اور طاقت کے طوفان ریسلر کہلائے جاتے تھے، مگر حالات اور قسمت کی ستم ظریفی نے ماضی کے مضبوط ترین پہلوان کو 1 سال تک ہاسپٹل کے بیڈ پر سلائے رکھا، اور اس کے سخت رویے اور وسیلی طبیعت نے بھی بے حد نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ 5 سالوں سے WWE کے رنگ میں نہیں دیکھے گئے، بلکہ TNA میں بھی ان کا وجود دور دور تک نظر نہیں آتا۔ براک لیزنر کو عالمی شہرت WWE سے ملی اور WWE نے انہیں واپس لانے کی سرتوڑ کوششیں بھی کی، لیکن لیزنر نے ہر بار واپسی سے انکار کیا، تاکہ کئی موقعوں پر انہیں بطور مہمان ریسلر بھی شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ 12 جولائی 1970 کو پیدا ہونے والے براک لیزنر نے اپنی ریسلنگ کیریئر کا آغاز مینیسوٹا یونیورسٹی سے کیا۔ لیزنر نے BA تک تعلیمی میدانوں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور ماسٹر کی ڈگری کے حصول کے لیے لیزنر نے ریسلنگ کوٹے کی بنیاد پر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، تاہم وہ یونیورسٹی میں ریسلرز کی بجائے فٹ بال کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہے۔ البتہ ریسلنگ سے ان کی وابستگی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یونیورسٹی میں ان کے روم میٹ WWE کے ایک اور سٹار شیلٹن بیجمن تھے، اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے لیزنر کی دلچسپی فٹ بال سے کم ہو کر ریسلنگ میں بڑھنے لگی، اور ابتدا میں ان کی کوچنگ کے فرائض بھی بینجمن نے انجام دیے۔ بعد میں لیزنر نے انہیں اپنا اسسٹنٹ کوچ بھی بنا لیا۔ 2000 کے شروع میں لیزنر نے نیشنل کالجیٹ چیمپئن شپ جیت کر کیریئر کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی، اور اس جیت کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر ریسلنگ رنگ میں کود پڑے اور اپنی تمام تر توانائیاں WWE تک رسائی حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا عزم بلند ہو تو منزل خود چل کر آتی ہے، اور یہی کچھ لیزنر کے کیریئر میں ہوا۔ اس نے جب یہ مقصد بنا لیا وہ WWE تک رسائی حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے عزم کے سامنے تمام مشکلات پاش ہو گئیں، اور وہ انتہائی کم مدت میں WWE کے رنگ میں جا پہنچا۔ 2001 میں براک لیزنر کی WWE میں آمد کسی ہوا کے تازہ جھونکے کے مانند تھی۔ اس وقت کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس ادارے سے وابستہ ہونے والا نوجوان آگے چل کر ریسلنگ کی تاریخ کا عظیم ترین عالمی چیمپئن بنے گا، اور لیزنر نے بھی مختصر عرصہ میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ کوئی معمولی ریسلر نہیں۔ WWE جوائن کرنے کے بعد ادارے نے لیزنر کو اپنے ٹریننگ سینٹر بھیجا، جہاں اسے کچھ عرصہ ریسلنگ کے دو سمجھائے گئے، اور پہلی بار انہیں 18 مارچ 2002 کو ریسلر مینا 8 کے اگلے روز را کلب میں جاری میچ، جس میں سپائک، ڈیڈلی اور النسو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور اسی دوران شائقین کے درمیان سے اچانک لیزنر نمودار ہوئے اور رنگ میں پہنچ کر تینوں کی خوب دھلائی کر کے شائقین کی زبردست داد سمیٹی۔ براک لیزنر کی پہلی باقاعدہ فائٹ جیف ہارڈی کے خلاف تھی، جس میں لیزنر نے ہارڈی کو چاروں شانے چت کر کے اپنے خطرناک عزائم کا اظہار کیا۔ اگلے دن لیزنر کے مقابلے میں جیف کے بھائی میٹ ہارڈی کو رنگ میں اتارا گیا، تو یہاں بھی یکساں انداز میں میٹ ہارڈی کو بھی لیزنر کے ہاتھوں رسوا ہونا پڑا۔ بعد ازاں سالانہ مین ایونٹ ججمنٹ ڈے کے موقع پر دونوں ایک ساتھ لیزنر کے مد مقابل آئے، اور یہاں بھی طاقت کے اس طوفان نے شیر کے مانند دونوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور زبردست انداز میں کامیابی سمیٹ کر اپنی برتری کو برقرار رکھا۔ لیزنر نے WWE کی رنگ میں پہلا اعزاز کنگ آف دی رنگ ٹائٹل کی شکل میں حاصل کیا۔ جون 2002 میں براک لیزنر نے اپنے حریف RVD کو آخری راؤنڈ میں شکست دے کر کنگ آف دی رنگ ٹائٹل جیت کر سمر سلام مقابلوں میں WWE چیمپئن شپ کی فائٹ کے لیے کوالیفائی کیا، جہاں 25 اگست 2002 کو نیو یارک میں منعقد سمر سلام مقابلوں میں براک لیزنر نے 25 سال کی عمر میں را کو شکست دے کر سب سے کم عمر عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔
अब ये रिकॉर्ड रैंडनी ऑर्टन के पास है, जिसने 24 साल की उम्र में क्रिस बनेवा को शिकस्त देकर कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। ब्रॉक लेसनर ने 25 साल की उम्र में WWE के आइकन दी रॉक को इसके दौरे अरूज में गिरतनाक शिकस्त से दो चार करके वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी माजी में भी मिसाल नहीं मिलती। 6 फुट 5 इंच और 295 पाउंड के वजन के हामल ब्रॉक लेसनर बेशुमार खूबियों के मालिक रेसलर थे। वो चीते के मानद अपने हरीफ पर हमलावर होते थे और उसे मौका दिए बगैर देखते ही देखते पछाड़ कर रख देते थे। WWE में जहां ब्रॉक लेसनर ने अपनी बेपनाह ताकत की बदौलत बड़े बड़े नामवार बुर्जों को उल्ट कर रख दिया, तो वहीं उसका क्रेडिट उसके साबिक मैनेजर पॉल हेमन को भी जाता है। लेसनर को आलमी चैंपियन बनवाना और नाकाबिल शिकस्त बनाने में पॉल हेमन की दिमागी चालों का भी बहुत बड़ा बलदखल है। अंडरटेकर और दी रॉक जैसे सुपरस्टारों के खिलाफ ब्रॉक की कामयाबी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। 2003 में अगर पॉल हेमन अंडरटेकर का हाथ रिंग से बाहर न तोड़वाते तो ये बात यकीनी है कि लेसनर के लिए स्टील कैच रिंग में अंडरटेकर को हराना नामुमकिन था। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के दरमियान रकाबत की चिंगारी उस वक्त भड़की जब लेसनर को उसने बिग शॉ के खिलाफ WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले में न लड़ने को कहा, लेकिन ब्रॉक हर नामवार सतून को गिराना चाहता था और वो इस पहाड़ से टक्कर ले रहा था। लेसनर ने नंबर 1 और नाकाबिले तस्खीर बनने के लिए पॉल हेमन की राय को पसे पुश्त डालकर बिग शॉ के खिलाफ रिंग में उतरने का ऐलान किया। इस मैच में ब्रॉक ने बिग शॉ को उठाकर जब रिंग में पटका तो रिंग में लगे चारों सतून गिर पड़े और तख्ते टूटने से रिंग नीचे बैठ गया। उस वक्त जब रेफरी 3 तक गिनती पूरी करने वाला था कि पॉल हेमन ने ब्रॉक को पीछे खींचकर मुकाबला जीतने से महरूम कर दिया। ब्रॉक के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि पॉल हेमन यहाँ तक कभी सफर कर सकता है और फिर मौका से फायदा उठाते हुए बिग शॉ ने लेसनर को हराकर आलमी चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद बिग शॉ कैरेट एंगल से बेल्ट हारने के बाद लेसनर ने कैरेट एंगल को चित करके अपना एजाज़ दोबारा हासिल कर लिया। ब्रॉक लेसनर 3 मरतबा WWE की आलमी चैंपियनशिप जीतने के अलावा 1 मरतबा किंग ऑफ द रिंग और रॉयल रंबल जीतने का एजाज़ भी रखते हैं। 2002 में उन्हें रेसलर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया और 2003 में उन्हें कैरेट एंगल के खिलाफ खून रेज मैच में कामयाबी की बदौलत मैच ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। 2004 में एडी गुरेरियो के खिलाफ WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले में गोल्डबर्ग की मुदाखलत के बायस बुरी तरह शिकस्त खा गए। बाद में एडी गुरेरियो से री मैच में अपना एजाज़ वापस हासिल करने के बजाय इस ताकत के तूफान ने गोल्डबर्ग से मुकाबला करने को तरजीह दी और ये मैच दोनों के कैरियर का आखिरी मैच भी साबित हुआ। ये दोनों अजीम तरीन पहलवान रिंग में एक दूसरे के सामने आए तो दोनों की वहशत देखने के लायक थी। ये दूसरा मैच था जब पूरी दुनिया के शायकीन को किसी मैच का बेसब्री से इंतजार था। इससे पहले 2002 में हाक होगन और रॉक के दरमियान मुकाबले में शायकीन की बेताबी और बेसब्री नजर आई थी। गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के दरमियान लड़े जाने वाले मैच का नाम था कौन हकीकी चैंपियन है। बदकिस्मती से 3 साल तक WWE में राज करने वाले ब्रॉक लेसनर को गोल्डबर्ग ने बुरी तरह से पीट डाला और यूं अपने आखिरी मैच में शिकस्त खाने के बाद लेसनर अपना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना रख सके और रिंग में और रिंग से बाहर उल्टी सीधी हरकतें करने लगे जो इसके चाहने वालों के लिए धचके से कम नहीं थी। गोल्डबर्ग से पिटने के बाद ये कम से कम 3 माह तक स्मैकडाउन की रिंग में आते रहे। आखिर में लेसनर ने कमज़ोर और छोटे पहलवानों को बुरी तरह तस्कीक का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिनमें कई एक शदीद जख्मी भी हुए। बाद WWE के मालिक मैक होमन ने इसे वार्निंग भी दी थी कि वो अपना रवैया ठीक करके अहम मुकाबले में हिस्सा ले, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इनकार करते हुए रेसलिंग से अलग होने का ऐलान कर दिया। माहिरीन कहते हैं कि लेसनर को WWE छोड़कर शदीद नुकसान पहुंचा क्योंकि वो अपने अरूज पर थे और उन्हें WWE से वाबस्ता रहना चाहिए था और शायकीन की भी यही ख्वाहिश थी कि लेसनर रिंग में नजर आए, मगर शायद लेसनर खुद ज़ाती तौर पर WWE की रिंग को नापसंद करने लगा था। इसकी वजह मुमकिन है गोल्डबर्ग के खिलाफ नाकाबिले फरामोश शिकस्त थी जिसने उसे WWE से बागी कर दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।